Dear viewers, Assalamu alaikum. Welcome to our program Your Accountant on ATN Bangla. As you know, this is a live fortnightly program on Monday, 8 o'clock, 8 to 9:30, and then there is a repeat on Saturday morning, 10 o'clock. This is a program where we discuss about accounting and finance tax related issues. You can always call in our program live. Our phone number is 0203 397 4740. You can text us on 0791 251 0328. You can email us your query or your feedback on youraccountant@atnbanglauk.tv. If you miss any of our previous episode, you can always watch those on YouTube and our Facebook page. We have Mr. Ojiz Shaha, FCCA, with us as our regular guest. Mr. Ojiz Shaha is a professional accountant and serving our community for last 8 years from an accounting practice based in Barking. So, Mr. Ojiz, how are you today? I'm fine, thank you. Thank you for coming in our program. So, Mr. Ojiz, we have discussed payee last episode and we couldn't finish all the aspect. One thing regards to payee is actually pension auto enrollment. So, if you can give a brief idea about pension auto enrollment first, and we can discuss the other aspect of pension auto enrollment during the episode today, please. Thank you, Dabir bhai. Good evening, all our viewers. আপনারা যারা আমাদের প্রোগ্রামটা দেখছেন, আপনাদেরকে আমাদের ইওর অ্যাকাউন্টেন্ট প্রোগ্রাম বাই এটিএন বাংলাতে ওয়েলকাম। তো আমরা গত সপ্তাহে যেটা আলোচনা করছিলাম, আমাদের গত এপিসোডে পেরোল নিয়ে আমরা বিভিন্ন আলোচনা করেছি, কিন্তু পেরোলের মধ্যেও অনেক নিউ অ্যাসপেক্ট রয়েছে। আপনারা জানেন পেনশন, অ্যাজ ইউ সাইড, অটো এনরোলমেন্ট অ্যান্ড আদার লটস অ্যান্ড বিটস অ্যান্ড ববস। বাট আমি ওখানে যাওয়ার আগে যেটা বলতে চাচ্ছি যে আপনারা যারা আমাদের প্রোগ্রামকে ফলো করছেন কিংবা ইউটিউবে প্রিভিয়াস স্লাইডগুলো দেখছেন, আপনাদের উদ্দেশ্যে বলছি আমাদের প্রোগ্রামের এইম অ্যান্ড অবজেক্টিভ is to educate our business entrepreneurs, our businessmen, women in the community who actually always have small challenges to run their business successfully. So if you follow our program, if you ask us questions, if you do email us, text us, then we are always there to help you, to give you more information. So viewers, our aim and objective to educate you, to give you more information, more updates on tax legislations, changes in HMRC in relation to taxes, your VAT, your corporation tax, personal tax, payroll, all sort of these things. So do not hesitate to contact us. Do not hesitate to drop us a line if you really need any assistance. So on last episode, we spoke on payroll. যে আপনি একটা পেরোল সিস্টেম কীভাবে করবেন। আপনি একটা ছোট বিজনেস রান করেন, সো ইউ নিড স্টাফ। সো সেই স্টাফকে নেয়ার আগে আপনাকে কী কী বিষয়ে সচেতন হতে হবে, আপনার কন্ট্রাক্ট প্রয়োজন আছে কিনা, আইডি রাখতে হবে কিনা, অ্যাড্রেসের প্রয়োজন আছে কিনা, লটস অফ ইস্যুস উই অ্যাকচুয়ালি ডিসকাসড। পরবর্তী যে ব্যাপারটা নিয়ে আজকাল খুবই মানে আমাদের ক্লায়েন্ট বলেন কিংবা পরিচিত বলেন কিংবা সবার মধ্যে একটা কনসার্ন যে পেনশন, এই পেনশনটা আসলে কি, কিংবা এই ওয়ার্কপ্লেস পেনশন যেটা বেসিকলি ম্যান্ডেটরি হয়ে গেছে অনেক কোম্পানির জন্য, বাট বাই এপ্রিল 2017 এই পেনশনের কনসেপ্টটা কিন্তু ম্যান্ডেটরি ফর মোস্ট অফ দ্য এমপ্লয়ার। সো আসলে পেনশনটা কি? এই পেনশনটা হলো যে আপনার যদি একজন এমপ্লয়িও থাকে, এলিজিবল এমপ্লয়ি থাকে, আমি যখনই বলছি যে এলিজিবল এমপ্লয়ি, from 22 years of age up to pension age, এই বিটুইনের মধ্যে আপনার যদি কোনো এমপ্লয়িজ থাকে, তার জন্য কিন্তু অ্যাজ এ এমপ্লয়ার আপনাকে একটা কন্ট্রিবিউশন করতে হবে। লাইক আপনি যেরকম আগে এনআই কন্ট্রিবিউট করতেন, এখন আপনি করবেন পেনশন কন্ট্রিবিউশন। সো এই পেনশন কন্ট্রিবিউশনটা আপনি 1% অফ হিজ গ্রস স্যালারি, বাট এনিথিং অ্যাবাভ 5824, আমি আরেকটু এক্সপ্লেন করি যে আপনি 5,824 পাউন্ড থেকে আপ টু 43,000 পাউন্ড পর্যন্ত যে স্যালারিটা হবে তার 1% কিন্তু আপনাকে বেসিকলি দিতে হবে অ্যাজ এ পেনশন কন্ট্রিবিউশন। তো এই পেনশন কন্ট্রিবিউশনটা আপনি কবে থেকে শুরু করবেন, কিভাবে আপনি জানবেন যে কবে থেকে আপনার শুরু করাটা বাই ল, কী কী ইনফরমেশন দরকার, এই সামগ্রিক ব্যাপারটা নিয়ে আসলে আজকে আমাদের মূলত এই আলোচনা।
So, Mr. Ujit, if I just wanted to focus on one issue regards to the eligible criteria, it's not only about the age, there is earning criteria as well, isn't it? Yes, I mean আপনি রাইটলি বলেছেন যে 5,824 which I think 112 like 112 পাউন্ড উইকলি স্যালারির নিচে হলে কিন্তু আপনার এমপ্লয়ারকে সেই পেনশনে কন্ট্রিবিউটটা করতে হচ্ছে না। Just line with the national insurance contribution as the moment we pay. রাইট। সো আপনার স্যালারি যদি বছরে 5,824 পাউন্ডের উপরে হয় আপ টু 43,000 পাউন্ড, তাহলে কিন্তু আপনার এমপ্লয়ারকে 1% অফ ইয়োর গ্রস স্যালারি অ্যাবাভ 5,824 needs to be contributed towards the pension, towards workplace pension. That is the minimum amount. কিন্তু আপনার এমপ্লয়ার যদি জেনারাস ইনাফ হয়, they can always contribute more. তো এখানে একটা ব্যাপার আছে যে আমরা যারা আপনারা যারা ছোট ব্যবসায়ী, স্মল কিংবা মিডিয়াম ব্যবসায়ী, তাদেরকে কিন্তু মাথায় রাখতে হবে এই 1% এক্সট্রা কিন্তু আপনার জন্য একটা বার্ডেন, আপনার জন্য একটা এক্সট্রা কস্ট। এবং তার থেকে মোর ওয়ারিং হলো সেপ্টেম্বর 2017 পর্যন্ত এটা কিন্তু 1%, তারপরে কিন্তু ইট উইল বিকাম টু 2%, অ্যান্ড দেন ফ্রম অক্টোবর 18 অনওয়ার্ডস ইট উইল বি 3%। সো আপনার কিন্তু ওয়েজেস কস্ট বেড়ে যাচ্ছে 1%, দেন 2%, দেন 3%। সো আপনাকে কিন্তু স্টাফিংয়ের সময় এই জিনিসটা মনে রাখতে হবে। আপনি যদি মনে করেন যে না, ইউ ক্যান এমপ্লয় সামবডি বিলো 22 এজ, ইউ কুড রাইটলি ডু সো, বিকজ অন দ্যাট টাইম আপনার কিন্তু বাই ল কোনো রেগুলেশনসে আপনি পড়ছেন না, এবং সেই ক্ষেত্রে আপনি ইউ ক্যান এমপ্লয় বিটুইন 18 to 21 and you could like save these pensions. Obviously আমরা কেন বারবার সেভিংসের কথা আসি, because your accountant program we are here to advise you how you can actually save taxes. It's not যে আপনি ট্যাক্স ফাঁকি দিচ্ছেন, আপনি ট্যাক্সকে কীভাবে এফিশিয়েন্টলি ম্যানেজ করতে পারছেন। সো ইউ নিড সাম ট্যাক্স প্ল্যানিং। সো আপনারা মনে রাখবেন যে আপনার স্টেজিং ডেটকে চেক করা, আপনার সমস্ত ডিটেলগুলো রেলিভেন্ট অর্গানাইজেশনকে দেওয়া কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট। আপনি জানেন দই ভাই যে দে অলরেডি স্টার্টেড টু ওয়ার্ন পিপল, টু পেনালাইজ পিপল যে তোমার ইনফরমেশনটা আমরা পাইনি, লাইক পেনশন রেগুলেটর, now you have to pay £400 fine. Well, obviously there is some criterias. আপনাদের মধ্যে যদি কেউ এরকম কোনো থ্রেটিং লেটার পেয়ে থাকেন, প্লিজ নিকটস্থ কোনো অ্যাকাউন্টেন্ট কিংবা ফাইন্যান্স প্রফেশনালের সাথে দেখা করবেন প্লিজ। I have a question. Say I have not received any letter, but I'm just curious to know when is my staging date or when should I start. Is there a way I can find it out? গুড কোয়েশ্চেন। তো আমি একটু এক্সপ্লেন করি আসলে আপনার স্টেপগুলো কী হওয়া উচিত। আপনি যদি একজন এমপ্লয়ার হয়ে থাকেন, অবশ্যই আপনার কাছে পেরোল রেফারেন্স আছে, আপনার কাছে অ্যাকাউন্টস অফিস রেফারেন্স আছে। এই পিএওয়াই রেফারেন্স দিয়ে কিন্তু আপনি অনলাইনে চেক করতে পারেন যে আপনার স্টেজিং ডেটটা বেসিকলি কবে। স্টেজিং ডেটটা আসলে মিন করে যে বেসিকলি কবে থেকে আপনাকে পেনশনের ব্যাপারটাকে শুরু করতে হবে। এখন ফর অ্যান এক্সাম্পল, আপনি চেক করে দেখলেন যে আপনার স্টেজিং ডেট হলো জানুয়ারি 2017, তাহলে কিন্তু আপনি জেনে গেলেন যে জানুয়ারি 2017 থেকে আপনার কিন্তু ওয়েল প্রিপেয়ার্ড হতে হবে কিভাবে আপনি পেনশনটা দেবেন। বাট তার আগেই আপনাকে চুজ করতে হবে আপনি বেসিকলি পেনশনটা কাকে দেবেন। বেসিকলি হাউ ইট ওয়ার্কস, ইট লুকস লাইক লিটল বিট গ্লুমি কনসেপ্ট। তো আমি একটা কনসেপ্টটা এক্সপ্লেইন করি, আমাদের বিজনেসম্যান, বিজনেস ওম্যান, এন্টারপ্রেনিয়ার্সরা জানতে পারবেন। এখন কি হয়, এখন অ্যাজ অ্যান এমপ্লয়ার আপনি পিওআই ট্যাক্স এবং এনআই বিলটা কিন্তু HMRC-কে দেন এভরি মান্থ কিংবা এভরি 3 months। আর সেটা যেটা হবে, আপনি যেই পেনশনটা কন্ট্রিবিউট করতে চাচ্ছেন সেই পেনশনের অ্যামাউন্টটাকে ডাইরেক্টলি একটা থার্ড পার্টি কিন্তু আপনার অ্যাকাউন্ট থেকে কেটে নেবে। সো হু ইজ দ্যাট থার্ড পার্টি? এই থার্ড পার্টি কিন্তু আপনি চুজ করতে পারেন। There are few third party who actually doesn't charge you anything. They are free of cost. Like for an example, Nest, NEST. So Nest নামে যে প্রতিষ্ঠানটা আছে তারা কিন্তু authorized by HMRC and basically it's created by government. So ওরা যেটা করছে, আপনাকে এই সার্ভিসটা প্রোভাইড করছে ফ্রি অফ কস্ট। বাট অবভিয়াসলি
এখানে অ্যাকাউন্টেন্টের একটা রোল আছে, কিংবা আপনার পেরোল ব্যুরোর একটা রোল আছে। যে পেরোল ব্যুরো বলেন কিংবা অ্যাকাউন্টেন্ট বলেন, তারা কিন্তু মান্থলি একটা রিপোর্ট জেনারেট করবেন, এবং যেখানে দেখানো হবে যে প্রত্যেক এমপ্লয়িজের জন্য অ্যাজ এ এমপ্লয়ার আপনি কত পার্সেন্ট পেনশন কন্ট্রিবিউট করছেন। শুধু সেটাই নয়, আপনি 1% কন্ট্রিবিউট করছেন, আপনার এমপ্লয়িকেও কিন্তু কন্ট্রিবিউট করতে হবে। সো আপনি যদি 1% কন্ট্রিবিউট করেন, আপনার এমপ্লয়িও কিন্তু 1% কন্ট্রিবিউট করছে। এই 2%-এর যে ডিডাকশন অ্যামাউন্টটা, সেটা কিন্তু সেই থার্ড পার্টি অটোমেটিকলি আপনার কাছ থেকে কেটে নেবে। তার জন্য আপনার ব্যাংক ডিটেল বলেন, আপনার স্টেজিং ডেট বলেন, আপনার ঠিকানা বলেন, কে হবে সুপারভাইজার, কে হবে মূল কন্ট্যাক্টস, সমস্ত ডিটেলগুলো কিন্তু সেই থার্ড পার্টির কাছে যেতে হবে। এখন আপনার কোশ্চেন হতে পারে, কবে নাগাদ যেতে হবে, কিংবা কিভাবে আমি এটা করব? আপনাকে মনে রাখতে হবে আপনার দুইটা ডিউটি। প্রথমত, আপনাকে সেই থার্ড পার্টি পেনশন সার্ভিস প্রোভাইডারকে খুঁজে বের করতে হবে, এবং সেকেন্ডলি গভর্নমেন্টের যে পেনশন রেগুলেটর রয়েছে সেখানে আপনার জানাতে হবে যে হ্যাঁ, আপনি কিন্তু কারো সার্ভিস নিচ্ছেন। সো দুইটা কিন্তু ডিফারেন্ট বডি। আপনাকে প্রথমত জানাতে হচ্ছে যে আপনি কারোর সাথে আছেন, ফর অ্যান এক্সাম্পল উইথ নেস্ট আছেন, যারা আপনার পেনশনের টাকাটাকে কালেক্ট করবে, এবং দে উইল অ্যাকচুয়ালি পুট টু দ্য রাইট ফান্ড। অন দ্য আদার হ্যান্ড, আপনাকে কিন্তু পেনশন রেগুলেটরকেও আপডেট করতে হবে যে আপনি কিন্তু একজন থার্ড পার্টির সাথে আছেন, এবং তাদের রেফারেন্স সহ দেবেন, যাতে এভরিবডি আপ টু ডেট দ্যাট ইউ আর অ্যাকচুয়ালি অবেইং দ্য ল। ইটস কোয়াইট, ইট লুকস লাইক লিটল বিট নিউ ইস্যুস গোয়িং অন, বাট আপনি যদি মনে করেন আপনার ইউ হ্যাভ কিছু সংখ্যক স্টাফ আছে, বেশ কিছু, তাহলে আমার মনে হয় যে আপনি নিকটস্থ যদি কোনো প্রফেশনালসের সাথে যোগাযোগ করেন, ইউ উইল গেট মোর আইডিয়া অন ইট। So at the moment there is a bit of misconception after looking at the payslip. Lots of people think that the money collecting for the pension purposes, I'm not talking about national insurance, is going to HMRC. It doesn't go to HMRC. No, it doesn't. It goes to those pension fund bodies who are actually collecting. You mentioned third parties. Those third parties are regulated by the pension regulatory body. Yes. And pension regulatory body also regulate you, whether you are paying pension properly on time and all other aspect. Yep. Yeah. Another point I just wanted to mention, at the moment up to 2017 as an employee, because lots of people are employee as well, they need to think about it as well, because it's for our good, we'll pay 1%, which is mandatory. But from 2018 October, it will be 17 October, it will be 2%, and from October 2018 it will be 5%. So as an employee in near future you have to contribute 5%. হ্যাঁ, আপনি ঠিকই বলেছেন যে এমপ্লয়ারের ব্যাপারটা তো গেল, কিন্তু আপনাদের মধ্যে যারা আছেন এমপ্লয়িজ, তাদেরও কিন্তু মাথায় রাখতে হবে যে সেপ্টেম্বর 2017 পর্যন্ত 1%, দেন 2%, দেন 5%, যে আপনার স্যালারির 5% কিন্তু আপনি আসলে ম্যান্ডেটরিলি পেনশন ফান্ডে দিয়ে দিচ্ছেন। তো আপনারও কিন্তু আসলে লেভেল অফ ইনকাম, লেভেল অফ নেট ক্যাশ ইন হ্যান্ড কিন্তু কমে যাবে। সো আপনাকে একটু আগে থেকে রেডি হতে হবে যে আপনি কিভাবে সেই এক্সট্রা ফাইন্যান্সটা জোগাড় করবেন। দ্যাটস এ ভেরি ভ্যালিড কোশ্চেন অ্যাকচুয়ালি। And one more question I just wanted to ask about these pension contribution as a business I'll be putting for my employees. Is tax allowable expense? Yes, obviously. আপনারা জেনে খুশি হবেন যে আপনারা যেই পেনশন কন্ট্রিবিউটটা করছেন, সেটা আসলে আমরা যদি একটু ব্রডার পার্সপেক্টিভে দেখি, এটা আর কিছুই না, এটা হলো আসলে আপনি যাকে 100 পাউন্ড স্যালারি দিতেন, তাকে আসলে এখন আপনি 101 পাউন্ড স্যালারি দিচ্ছেন। সো আপনার গ্রস ওয়েজেস ইজ ইনক্রিজিং বাই 1%, দেন গ্র্যাজুয়ালি 2%, দেন গ্র্যাজুয়ালি 3%. সো দ্য হোল কস্ট ইজ অ্যালাউড। সো এই পুরো খরচটাই কিন্তু অ্যালাউড। ইটস এ অ্যালাউড ডিডাকশন টুয়ার্ডস ইউর ক্যালকুলেটিং দ্য প্রফিট। Yes, indeed. Thank you. We have a call. Dear viewers, Assalamu alaikum. You are live on ATN Bangla. আপনার প্রশ্নটি বলেন প্লিজ। জি, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আমার প্রশ্নটা হচ্ছে, অ্যাজ এ এমপ্লয়ি আমি কি এই পেনশন স্কিম থেকে অপ্ট আউট করতে পারি কিনা? আচ্ছা, আপনার প্রশ্ন হচ্ছে আপনি এই পেনশন স্কিম থেকে অপ্ট আউট করতে পারবেন কিনা। আপনার আর্নিং কিরকম? আমার আর্নিং উইকলি 180। উইকলি 118 পাউন্ড। 180 180 pound per week.
Mr. Ujit, you want to ask anything else? No, thank you, caller. আপনার কোশ্চেনের জন্য keep watching us. We will answer your questions. Thank you. Okay, so we discuss a bit of regards to the auto enrollment with pension. Obviously, pension is a big area, and government is very much keen on that as well, because most of the pension fund is in deficit. We know, so in near future, pension is also increasing. So I don't know when I'll get my pension, to be honest. But we need to plan for pension. It's true. For most of the people who are working, it's a good thing actually. You are actually saving 5%, and your employer also paying 3%, which is 8%. So if somebody maybe you are saving maybe 60 or 70 pound a month, which is a good saving. If you can save it like 20 years, at the end of the day you might get a good pension as well. Yeah, that's true. আরও দু একটা বিষয় আমার মনে হয় যে একটু বলা উচিত এই বিষয়ে, যে অটো এনরোলমেন্ট আর পেনশন এই ব্যাপারটা কিন্তু অনেক সময় একটার সাথে একটা মিক্স আপ হয়ে যায়। অনেকে মনে করেন আচ্ছা ঠিক আছে, আমি রেজিস্টার্ড উইথ এ থার্ড পার্টি, লেটস সাপোজ নেস্ট, তাহলে আমার মনে হয় আর অটো এনরোলমেন্টে যেতে হচ্ছে না। এই অটো এনরোলমেন্টটা মানে হলো আপনি না চাইলেও গভর্নমেন্ট হ্যাজ অলরেডি এনরোলড ইউ ইন দ্য স্কিম, যে আপনাকে পেনশন স্কিমে থাকতেই হবে, বিকজ দ্যাট ইজ ল, এবং নো ওয়ে ইউ ক্যান বি আউটসাইড অফ দিস পেনশন স্কিম। যদি আপনি ম্যান্ডেটরি স্যালারি আর্ন করেন কিংবা আপনার এমপ্লয়ার ম্যান্ডেটরি স্যালারির উপরে পে করে, তাহলে কিন্তু এই পেনশন থেকে বের হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। অটো এনরোলমেন্ট like main body is pension regulatory body. এখন পেনশন রেগুলেটরি বডি কিন্তু আপনার ইনফরমেশনটা জানতে চাইবে যে আপনার স্টেজিং ডেট ছিল জানুয়ারি 16, এখন আমাকে 6 মান্থসের মধ্যে আপডেট করো যে তুমি কোনো থার্ড পার্টির সাথে এঙ্গেজড আছো কিনা। আপনি যদি 6 মান্থসের মধ্যে অটো এনরোলমেন্ট কিংবা পেনশন রেগুলেটরকে সেটা না জানান, তাহলে কিন্তু ইউ কুড হ্যাভ বিন পেনালাইজড, এবং ইনিশিয়াল পেনাল্টি স্টার্টস ফ্রম 400 pound. So payroll bureau work of accountant has gone up a lot, because in our community lots of restaurants and some other import export businesses, they have like hundreds of employees. Now you have like hundreds of employees managing their pension, and a big chunk of money is taken by other party, so these things can be quite complex. এবং তার থেকে উপরের কথা হলো যে HMRC বা গভর্নমেন্ট কিন্তু আস্তে আস্তে তাদের ফ্রি সফটওয়্যারগুলো বন্ধ করে দিচ্ছে। আপনি জানেন, একটু রেলিভেন্ট বিজনেসম্যানদের জন্য আমি একটু বলে নিচ্ছি যে আপনারা জানেন যে যারা আপনারা স্মল এবং মিডিয়াম বিজনেস রান করেন, তারা হয়তোবা HMRCর ওয়েবসাইটে অনেক কাজ আগে করতে পারতেন। আপনি হয়তো বা আপনার ট্যাক্স রিটার্নটা করে ফেলতেন, কর্পোরেশন ট্যাক্স রিটার্নটা করে ফেলতেন, আপনি হয়তো আপনার পেরোলের RTIটা জমা দিতে পারতেন, কিন্তু এই সফটওয়্যারগুলো কিন্তু আস্তে আস্তে ইনভ্যালিড হয়ে যাচ্ছে। আই মিন নট ইনভ্যালিড, মানে HMRC উইল নো লঙ্গার প্রোভাইড ইউ দিস সার্ভিসেস এনি মোর। সো ওরা কিন্তু এই সার্ভিসগুলো উঠায় নিচ্ছে। সো আপনাকে সময় থাকতেই কিন্তু ইউ শুড থিঙ্ক দ্যাট ইফ HMRC স্টপ giving you this support, how you will be within the law. সো এটা কিন্তু আসলে চিন্তা করার সময় আসছে। সো এই আপডেটটা আমার মনে হয় একটু আমাদের জানা দরকার। থ্যাংক ইউ। উই হ্যাভ অ্যানাদার কল। ডিয়ার ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো জি, হ্যালো, আপনার প্রশ্নটি বলেন প্লিজ। হ্যাঁ, I have put £2 million on my house. হ্যালো, আপনার প্রশ্নটি শুরু থেকে আবার বলেন, আপনার ভেঙে আসছে। হ্যালো hello okay, the call is dropped. We'll discuss about later. Yeah, thank you for that. So regards to the payee, last week we discussed about national insurance on other aspect, but there is something good news for the employer as well regards to the national insurance allowance, yearly allowance. So if you can just put some light on that. Okay, thank you Dabir bhai. আরেকটা বিষয়, সেটা অনেকটাই পেরোলের সাথে সংযুক্ত। তো আপনারা যারা লিমিটেড কোম্পানি দিয়ে অপারেট করেন, আপনারা জানেন যে আপনার যেই এমপ্লয়ির NI এবং এমপ্লয়ারের NI প্লাস আপনার PAYE ট্যাক্স, এই তিনটা মিলেই কিন্তু আপনার HMRCকে প্রত্যেক মাসে কিংবা প্রত্যেক কোয়ার্টারে দিচ্ছেন। তো একটা গুড নিউজ হলো যে 3000 pound একটা অ্যালাউন্স আছে, which you can offset against your employer's NI. তো মনে করেন যে
যেই এমপ্লয়িটা আর্ন করছে মোর দেন £112 or £115 এ উইক, তার জন্যই কিন্তু লাইক ইয়ারলি £8,112 উপরে গেলেই কিন্তু আপনি তার জন্য 13.8% এমপ্লয়ার এনআই দিতে হচ্ছে। তো এমপ্লয়ারের এনআইটা কিন্তু একটা এক্সট্রা কস্ট আপনার জন্য। তো গভর্নমেন্ট যেটা করছে যে গত বছর এই অ্যালাউন্সটা ছিল £2,000, এ বছর এই অ্যালাউন্সটা হয়েছে £3,000। সো উইচ ইজ এ গুড নিউজ যে আপনার এমপ্লয়ারের এনআই বিল আপ টু 3,000 কিন্তু পে করতে হচ্ছে না। সো ওয়েল, এভরিবডি অ্যাপ্রিসিয়েটেড, কিন্তু লিমিটেড কোম্পানির জন্য কিন্তু কিছু শর্ত জুড়ে দেওয়া হয়েছে। এটা অবশ্য সেলফ এমপ্লয়েডদের জন্য প্রযোজ্য নয়, এটা কেবলমাত্র লিমিটেড কোম্পানির জন্য প্রযোজ্য। তাহলে শর্তগুলো আসলে কি? আপনার কোম্পানি যদি অনলি ওনার ম্যানেজড হয়, মনে করেন আপনার কোম্পানিতে আর কেউ নেই স্যালারিতে, শুধুমাত্র ডাইরেক্টর আছেন, তাহলে কিন্তু সেটা অ্যালাউড হবে না, প্রথমত। সেকেন্ডলি, আপনার কোম্পানিতে যদি 2 জন ডাইরেক্টর থাকে, আপনি £3,000 অ্যালাউন্স পেতে পারেন, কিন্তু দুজনের স্যালারি হতে হবে এনিথিং অ্যাবাভ 8,112 ইয়ারলি। এখন আপনার কোম্পানিতে যদি একজন ডাইরেক্টর একজন এমপ্লয়ি থাকে, তারপরও কিন্তু দুজনের স্যালারি হতে হবে 8,112 অ্যাবাভ, আদারওয়াইজ কিন্তু আপনি £3,000 অ্যালাউন্সটা পাচ্ছেন না। এখন এমন যদি হয় যে আপনার মিক্স সিচুয়েশন, আপনার অনেক এমপ্লয়িজ ছিল, কিছুদিন কাজ করেছেন, কিছুদিন করেননি, কখনো কখনো মিনিমাম থ্রেশহোল্ডের উপরে ছিল, কখনো কখনো ডাউন করেছে, আপনি এখন একমাত্র ডাইরেক্টর, আর কেউ নেই, এরকম সিচুয়েশনে কি হতে পারে? হ্যাঁ, এরকম সিচুয়েশনটা চেক করে নেওয়া উচিত। তবে ওভারঅল ইউ আর এলিজিবল টু ক্লেম দিস £3,000 অ্যালাউন্স। তো মাথায় রাখবেন, £3,000 অ্যালাউন্সটা কিন্তু আপনি চাইলেই ক্লেম করতে পারছেন না। এটার জন্য কিছু ম্যান্ডেটরি কন্ডিশন আপনাকে ফলো আপ করতে হবে। আপনার যদি কোনো কনফিউশন থাকে, ইউ ক্যান রাইট টু আস, অথবা আপনি নিকটস্থ কোনো প্রফেশনালের যদি হেল্প নেন, তাহলে কিন্তু দে ক্যান গিভ ইউ এ বেস্ট ডিসিশন অন দ্যাট। So this is something very good news for our employers, especially small employers. So, Yes. Because £3,000 is a good lot of money. Yes, So indeed. you can save £3,000. We have to go for a break. We'll discuss about these issues after coming from break. Sure. Dear viewers, আমাদের সাথে থাকার জন্য আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমাদেরকে একটি কমার্শিয়াল ব্রেকে যেতে হচ্ছে। কমার্শিয়াল ব্রেকের পরে আপনাদের সাথে আবার দেখা হবে। আমাদের সাথেই থাকুন। Dear viewers, Assalamu alaikum. Welcome back to our program Your Accountant on ATN Bangla. You can always call us in our program about your query. You can also email us and text us. So, Mr. Ajit, before the break, we are discussing about national insurance allowance of £3,000, which is a good thing for the employers. But there is some conditions, as you mentioned earlier, that it cannot be, especially for the limited companies, it cannot be sole director in the payroll. You cannot claim it. There is, even if there are 2 directors, they can claim it, but it has to be more than the threshold at the moment, NI threshold per weekly £112. So this is something you have to claim it to them, or it happen automatically? থ্যাংক ইউ দবির ভাই, থ্যাংক ইউ দর্শকবৃন্দ আমাদের সাথে থাকার জন্য। না, এটা অটোমেটিক আসলে হয় না। যেটা করতে হয় যে আপনি প্রত্যেক মাসে যখন পেরোলটা সাবমিট করেন, আই মিন ওয়েন এভরি মান্থ ইউ সাবমিট ইউর পেরোল, we call it RTI, like real time information, তখন কিন্তু আপনাকে জিনিসটাকে ক্লেম করতে হয়। কেননা একটা রিপোর্ট যখন যায়, লাইক এফপিএস বলেন, ইপিএস বলেন, প্রথম রিপোর্টে যাচ্ছে যে আপনি বেসিকলি এত টাকা ট্যাক্স, এত টাকা এনআই, এত টাকা এমপ্লয়ার্স এনআই। তবে সফটওয়্যার থেকে কিন্তু অটোমেটিকলি পপ আপ হয় যে ডু ইউ ওয়ান্ট ক্লেম দ্যাট এমপ্লয়ার্স এনআই। সো ইফ ইউ টিক দ্য বক্স, or in different software might be doing in different way, তবে না, এটা আপনাকে আসলে সফটওয়্যার মাধ্যমে প্রসেস করতে হয় বা বলতে হয় যে না, ইউ ওয়ান্ট ক্লেম ইট। ইটস নাথিং অটোমেটেড। সো ইউ হ্যাভ টু বি কেয়ারফুল যে ইউ টিক দ্য বক্স ইফ ইউ আর এলিজিবল টু ক্লেম ইট ব্যাক। সো ইয়েস, ইউ হ্যাভ টু ডু ইট। So it's very important that you tick the box, Yes. otherwise you are losing money. ইয়েস, আপনি যদি বক্সে টিক না করেন, যেটা হবে যে আপনি হয়তো জানেন যে ইউ অনলি হ্যাভ টু পে £200, বাট ইউ উইল সি ডেপ্ট ম্যানেজমেন্ট লেটার ইজ কামিং ইনক্লুসিভ অফ এমপ্লয়ার্স এনআই, অ্যান্ড সামটাইম ইজ অ্যানোয়িং। সো বোথ এমপ্লয়ার অ্যান্ড দেয়ার প্রফেশনাল প্রোভাইডার্স অলওয়েজ হ্যাভ টু বি কেয়ারফুল। Thank you for that. We had a phone call regards to the auto enrollment pension from our audience. The
person actually earn £180 per week. His question is, can he opt out from the pension scheme? থ্যাংক ইউ আপনি যিনি কোশ্চেনটা করেছেন পেনশনের ব্যাপারে ইটস রাইটলি কোয়াইট রিলেভেন্ট কোশ্চেন ফর আস ইয়েস আই মিন আপনি যদি অটো এনরোল হয়েও থাকেন আপনি কিন্তু অপ্ট আউট করতে পারবেন পেনশন স্কিম থেকে লাইক ওয়ার্ক প্লেস পেনশন স্কিম থেকে তবে এটা রেকমেন্ডেড না এই কারণে আপনি যদি অপ্ট আউট করেন তাহলে কিন্তু আপনার এমপ্লয়ারও বাই ল নট বাউন্ড টু গিভ ইউ দ্য পেনশন অ্যামাউন্ট তার মানে বেসিকলি কী হচ্ছে ইউ আর লুজিং 1% এক্সট্রা বেনিফিট ফ্রম ইউর এমপ্লয়ার তবে আপনার কোশ্চেনের আনসার হলো আপনি অপ্ট আউট করতে পারবেন বাট দ্যাট উইল অ্যাডভার্সলি এফেক্ট ইউর ফিউচার বেনিফিটস ইন টার্মস অফ রিটায়ারমেন্ট বেনিফিটস সো আমার মনে হয় না যে আপনার যদি বিশেষ কোনো কারণ না থাকে আপনার অপ্ট আউট হওয়া উচিত হবে There is also another consequences like tax consequences. So if I pay anything in the pension scheme, that's come before the tax. So I save money in terms of tax as well. Yes, that is another valid point. যে আপনি যেই পেনশনে কন্ট্রিবিউশনটা করছেন সেটা কিন্তু বিফোর ট্যাক্স ফিগার এবং অবভিয়াসলি আপনার ট্যাক্স বার্ডেনকে কিন্তু সেটা কমিয়ে দিচ্ছে ওয়াই বিকজ ইউর গ্রস আর্নিং গেটিং লেস so obviously tax impact is getting less so this is a win-win situation I would say তবে হ্যাঁ মনে রাখতে হবে যে circumstances may vary case to case আপনার যদি অপ্ট আউট হতেই হয় আপনি পারবেন তবে মাথায় রাখতে হবে যে আপনার এমপ্লয়ারও কিন্তু কন্ট্রিবিউট করছে না এবং that will adversely affect your future retirement benefits so we might say if somebody maybe in the community is struggling with the cash flow maybe it can be a short term solution but in the longer term we would appreciate if everybody join the pension scheme. Yeah, definitely. And just one small point, if you opt out within a month of auto enrollment, you can get all money back. So that's quite good. You'll be deemed that you have never been. Yes, you will be deemed that you never been actually enrolled. Okay, that's a good Thank point. you. Okay. We also have an email question regards to the auto enrollment. The question is such, the person's staging date is 1st April 2017. What does it mean? The person is asking, and he has 6 employees at the moment, 3 full-time, basic pay more than 12,000 per year, and 2 part-time, basic pay less than 8,000 per year. Do I need to provide pension scheme for everyone? Please also guide me, how can I find more information? থ্যাংক ইউ দর্শকবৃন্দ আপনাদের টেক্সট এবং ইমেল আমাদেরকে অলওয়েজ এনকারেজ করে আমাদের যে দর্শক ইমেলটা করেছেন কোয়াইট রেলিভেন্ট ফর টুডেজ আপনি জানতে চেয়েছেন যে আপনি আসলে কিভাবে পেনশন স্কিমটাকে ম্যানেজ করবেন বা কী কী ইনফরমেশন দরকার আমরা প্রোগ্রামের শুরুতেই বলেছি আসলে যে আপনাকে প্রথমেতে পেরোল যে আপনি রেজিস্টার্ড সে পিওআই রেফারেন্সটা আপনার প্রয়োজন সে পিওআই রেফারেন্স দিয়ে আপনি চেক করতে পারেন পেনশন রেগুলেটরের ওয়েবসাইটে যে when is your staging date and when you find out your staging date obviously you have to find a pension management company could be some free service like Nest then if you register with Nest if you give your bank detail company name your contact person আপনার email address সেগুলো দেওয়ার পরে আপনি যে রেফারেন্স নাম্বারটা পাবেন সেই রেফারেন্সটা আপনি ইউজ করতে পারেন আপনার পেরোল সফটওয়্যারে and your payroll software will automatically sending this report month end কিংবা এভরি ফোর্টনাইটলি কিংবা উইকলি সেই রিপোর্টটা কিন্তু অটোমেটিক পেনশন যে ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি তারা জেনে যাবে যে কী পরিমাণ পেনশন আপনাকে দিতে হচ্ছে এবং সেই টাকাটা ওরা অটোমেটিকলি আপনার গিভেন ব্যাংক থেকে কিন্তু কেটে নিতে পারবে সো ইটস এ অল সর্ট অফ প্রসেস অ্যান্ড যেহেতু আপনি বলেছেন ইউ হ্যাভ এমপ্লয়িজ 6-7 এমপ্লয়িজ তো আমি আসলে এক্সপেক্ট করব আপনি কোনো প্রফেশনালসে হেল্প নেবেন বিকজ we don't want end up paying unnecessary penalties for it. So because he has 6 employees and the 3 of them earning more than 12,000, that's more than 10,000 for the auto enrollment anyway. Yes. And the other part-time employees are 8,000, which is below auto enrollment, but still he has to offer pension scheme to those people. If they agree, then he have to give it, isn't it? Yes, but because you have to remember, even if you have one employee, if he or she is eligible over 22 between 22 years of age to pension age, even if you have only one employee, you have to do pension. So it's very shortcut. Yeah, thank you for that. We have a call.
ডিয়ার ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। ইউ আর লাইভ অন এটিএন বাংলা। আপনার প্রশ্নটি বলেন প্লিজ। আসসালামু আমি এই পেনশনের ব্যাপারে একটা জিনিস জানতে চাচ্ছিলাম। জি বলুন। যতটুকু আমি শুনছি আর কি, শোনা কথার উপর বেস করে বলতেছি, সেটা হচ্ছে যে যে তিনটা থ্রেশহোল্ড আছে পেনশনের, যে 8,000 সামথিং এর নিচে হলে বা 10,000 নিচে হলে পেনশন না হলে এনরোল না হলেও হবে। তো আমি জানতে চাচ্ছি থ্রেশহোল্ডটা কত বা কি, এই ব্যাপারে যদি একটু বলতে পারি। আর কোনো প্রশ্ন আছে আপনার? না ক্ষেত্রে আচ্ছা, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। উইল আনসার ইউর কোশ্চেন। থ্যাংক ইউ কলার। আমরা শুরুতেই বলেছি যে আপনার 5824 সেটা হলো মিনিমাম, লাইক আপনার ইয়ারলি স্যালারি, আপনার স্টাফের স্যালারি যদি 5,824 পাউন্ডকে ক্রস করে, অ্যাকচুয়ালি ইউ হ্যাভ টু জয়েন ওয়ার্ক প্লেস পেনশন। দ্যাট ইজ ভেরি স্ট্রেট ফরওয়ার্ড। তবে লেজিসলেশন এবং গভর্নমেন্ট will review this limit every year, as you know. So probably in 2017, if they think no, they will high up the bottom level of the threshold, they can do so. But so far information we have in hand, as per that, if you are paying your staff between 5,824 to 43,000 pound, you actually have to enroll for pension scheme. But মনে রাখবেন, most of the company কিন্তু automatically enroll হয়ে গেছে based on the nature of the paying to the employees already. So please do check your status online. আপনি যদি অটো এনরোলমেন্ট পেনশন রেগুলেটরের ওয়েবসাইটে গিয়ে আপনার পিওআই রেফারেন্সটা দিয়ে চেক করেন এবং ইউ ক্যান সি ইটস অলরেডি বিন স্টেজিং ডেট ইজ দেয়ার, দেন দেয়ার ইজ নো ওয়ে ইউ ক্যান অ্যাভয়েড ইট। থ্যাংক ইউ কলার। I think that the caller is mentioning about the threshold here, because if it is 10,000 per year, then it's automatically enrolled. You cannot do anything about it. Yes. You don't need to, you have to offer pension for the employee. But if it is less than 10,000, then it's not automatically enrolled. But still, as an employer, you have to offer the pension. It is up to the employee whether they will accept it or not. Yes. So that's a bit of flexibility over there from the employee perspective. But if employer still have to offer it, so you cannot say that I cannot offer you pension. You have to tell them, look, you earn less, do part-time job, but still I want you to join. It's now up to employee whether they will join if they earn less than 10,000. Yeah, that's rightly said. Thank you. Okay, so we discuss about do you want to add anything regards to the auto enrollment? Sorry, we have another call. Okay. We just take the call first. Dear viewers, assalamu alaikum. Can I have your question, please? Hello. 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 I think we dropped the call. Okay. You wanted to add anything? Yes, I want to add a small problem or technical issues actually. যেটা দেখা গেছে যে আপনি যখনই নেস্ট বলেন কিংবা অন্য কোনো প্রোভাইডার বলেন কিংবা অটো এনরোলমেন্ট রেগুলেটরি বডিকে বলেন, এই কাজগুলো কিন্তু মোরলেস এখন হয় অনলাইন বেসিস, ইমেল বেসিস। আপনি একটা ইমেল করলেন, একটা রেসপন্স পেলেন, রেসপন্সটাকে কিন্তু ওরা ধরে নিচ্ছে যে ইজ বিন সাইন্ড, ই সিগনেচার্স। নাও আমাদের মধ্যে অনেকেই আছেন আমাদের কমিউনিটিতে এখনও, সবাই কিন্তু আসলে ইমেলের ব্যাপারটা অত ইউজ টু নয়। একটা ইমেল আসলো, সেটাকে যে অ্যাকশান নিতে হবে, দে ডোন্ট রিয়েলি সামটাইম ডোন্ট টেক ইট সিরিয়াসলি। আপনি একটা মনে রাখবেন যে এই ইমেলগুলো কিন্তু খুব ইম্পর্ট্যান্ট, because you applied for some code, they are emailing you. If there is any notifications, they are emailing you. If there is something is wrong, they are emailing you. If they authenticated your bank, they are emailing you. So to respond to their email and just to understand the context of the email, you have to be careful that when you receive email from this regulator, email from this third party ম্যানেজমেন্ট কোম্পানিজ, ইউ হ্যাভ টু অ্যাক্ট প্রম্পটলি। আদারওয়াইজ যেটা হয়, আমরা দেখেছি এক্সপিরিয়েন্স থেকে, আমরা হয়তো বারবারই ক্লায়েন্টকে নক করে যাচ্ছি যে আপনার কাছে একটা ইমেল আসবে, আপনার কাছে একটা ইমেল আসবে, ডু রিপ্লাই আস। But client even don't know when they receive the email. Probably that email is sitting on your junk box. So it has to be actually rightly handled. So আমার বলার পেছনে যে কারণটা, সেটা হলো আপনারা এমন একটা ইমেল অ্যাড্রেস ইউজ করবেন যেটা আপনারা রেগুলারলি চেক করেন, এবং কোনো ধরনের ইমেল স্পেশালি ফ্রম পেনশনস রিলেটেড, প্লিজ ডু নট ইগনোর দেম, বিকজ দ্যাট মাইট কন্টেন ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন। Thank you for that. We have another call. Dear viewers, assalamu alaikum. You are live on এটিএন বাংলা। জি বলেন, আপনার প্রশ্নটি বলেন। হ্যালো। জি, প্রশ্নটি বলেন প্লিজ। আমি স্টুডিওতে মাত্র ভাই। জি জি।
আপনি বলছেন ও স্টুডেন্ট। তে আমি ফোন রাখা দেওয়া আনসার দিব আমার কোয়েশ্চনটা নিলুকা জি বলেন। এলে জি বলেন, আমি প্রশ্ন করেন। আপনার মানে ইমিগ্রেশন ব্যাপারে আমার ওয়েজেস দেওয়া নিও 19,000 নাকি আমার বুঝছেন মার্চ মাসও রেজিস্ট্রেশন আমার ওয়ার্ক ধরে হয়েছে মার্চও কোনো ট্যাক্স নিছে না তারা হলো বছরের ফার্স্ট দিকে মানে ট্যাক্স অফিসের ট্যাক্স নিছে না আচ্ছা, মার্চ আর এপ্রিল? মার্চ আর এপ্রিল? মার্চ না জি মার্চ আচ্ছা আর বাদে আপনার এপ্রিল থেকে নিয়ে এপ্রিল থেকে আমার ট্যাক্স ক্লিয়ার হওয়ার আগে বুঝছেন নি তে এপ্রিল মে আপনি যে জুনও আবার ইয়ানো হয়েছে না হয় আপনার লাগতো না মানে কাবার জুন মাস আবার নিছে না বুঝছেন নি কত টাকা ইনকাম দেখাচ্ছেন আপনি? 19,000 আপনার 19,000 পাউন্ড ইনকাম। জি 19 মানে সেই অনকম জুনও আবার নিছে না আপনার জুনও তারা অ্যাকাউন্টেন্ট কোম্পানি যে ওয়েবসাইটটা থেকে একটা দিছে মানে ডিউ নাই আপনার জুনও লাগতো না হয় আর কি আপনার। ঠিক আছে, আপনার কোশ্চেনটা কি? কোয়েশনটা আমার যে জুনিয়র নিছে না আমার পেসিলিটি লিভ সব দিছে আপনার আর ট্যাক্স সব ক্লিয়ার হচ্ছে আমার 6 মান্থ হইল কি আমি আমার ইমিগ্রেশন ব্যাপারে অ্যাপ্লাই করতাম এইটা নিচে না কোনো সমস্যা নেই আপনার। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ কলার। আপনার কলের জন্য আমরা চেষ্টা করব আপনার কলের আনসার করতে। থ্যাংক ইউ। Okay, so we are just discussing about this auto enrollment and national insurance. There is another aspect in the payroll we faces. As an employee you face, as an employer you face. Okay, we have another call. We just take the call first. Dear viewers, Assalamu alaikum. Can I have your question, please? হ্যালো, জি আমি জানতে চাচ্ছিলাম। জি বলেন। হ্যালো, হ্যাঁ বলেন। হ্যাঁ আমি জানতে চাচ্ছিলাম আমি 2014-15-তে হ্যাঁ সেলফ এমপ্লয়েড হিসেবে কাজ করতেছিলাম আচ্ছা। আমি বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে এবং কলেজে। আচ্ছা তারপরে মানে আমি 3 জায়গায় সেলফ এমপ্লয়েড ছিলাম আর একটা ইউনিভার্সিটিতে আমি ছিলাম হলো PAYE। একটু জোরে বলেন। একটু জোরে বলেন। আপনি যেটা বুঝছি আপনি কিছু কিছু জায়গায় সেলফ এমপ্লয়েড ছিলেন, 3 জায়গায় পেইতে ছিলেন। না, 3 জায়গায় সেলফ এমপ্লয়েড ছিলাম আর আচ্ছা। এক জায়গায় PAYE ছিলাম। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, হ্যাঁ বলেন। এটা 2014-15 একটা ফিনান্সিয়াল ইয়ারের কথা বলছি। হ্যাঁ তো তারপর আমি আমার সব P60 P45 এগুলো সব আমার অ্যাকাউন্টেন্টকে দিই আর আমার ওই যেগুলো ইনকাম ছিল সব দিলাম। আচ্ছা তো যে আমি ইউনিভার্সিটিতে কাজ করতাম সেখানে তো আর আমি আমার তো আর ট্যাক্স কাটতে হতো না, ওরাই তো ট্যাক্স কেটে আমাকে পে করতো। হ্যাঁ তো হলো কি আজকে একটা লেটার পেলাম ওই HMRC থেকে যে জি। আমি ওদেরকে যখন 2014-15 অ্যাকাউন্টে ওই যে ট্যাক্স ইয়ারের ইনফরমেশন দিই মানে আমি আর আমার অ্যাকাউন্টেন্ট ওখানে আমি দিছি একটা অ্যামাউন্ট। আচ্ছা আর আমার পেয়ারের কাছ থেকে যে ওরা অ্যামাউন্টটা পাইছে সেটার মধ্যে ডিফারেন্স রয়েছে, সেটার মধ্যে ডিফারেন্স হলো 600 টাকার মতো। আচ্ছা এখন ওরা আমাকে বলতেছে পিছনের পাতায় ওই HMRC এর ইনফরমেশন ছিল যে আমাকে 800 টাকার মতো পে করতে হবে, সাথে আরো এই যে কি বলে ইন্টারেস্ট নাকি পে করতে হবে। তো আমার প্রশ্ন হলো যে 600 টাকা যে হলো এটা তো পে আমার যে ইউনিভার্সিটি সেই তো ওদেরকে ইনফরমেশন দিছে আর আমরাও যেটা দিচ্ছি, তো এখন এর মধ্যে এই ডিফারেন্সটা হলো কেন? আচ্ছা আপনার ইউনিভার্সিটি আপনাকে যে P60 দিয়েছিল ওই P60 অনুযায়ী আপনি আপনার সেলফ অ্যাসেসমেন্ট ট্যাক্স রিটার্নে ইনফরমেশন দিয়েছিলেন, এই তো কথাটা? আমি তো ইয়েকে দিয়ে দিয়েছিলাম, আমার ট্যাক্স অ্যাকাউন্টেন্টকে দিয়ে দিয়েছিলাম, তিনি সব করে দিয়েছিলেন। হ্যাঁ আচ্ছা, তো আপনি যখন ট্যাক্স রিটার্নটা পাঠাইছিলেন ট্যাক্স রিটার্নের ডিটেলসটা আপনি কি নিজে ম্যাচ করে দেখছিলেন যে যে অ্যামাউন্টটা ওই ট্যাক্স রিটার্নে ওইটা আসলে P60 অ্যামাউন্ট কিনা? না, সেটা তো আমি দেখিনি। থ্যাংক ইউ কলার, আপনার সিচুয়েশনটা বুঝলাম। উইল আনসার ইউর কল। থ্যাংক ইউ। So we can answer those questions later on. We maybe start discussing a bit of important issues regards to holidays. থ্যাংক ইউ দবির ভাই। আমাদের পেরোলের একটা ইম্পর্টেন্ট অংশ হলো ম্যানেজিং দ্য হলিডেজ ফর দ্য স্টাফ। আপনারা জানেন যে কোনো স্টাফ, আপনার কন্ট্রাক্টেড স্টাফ যারা আপনাদের সাথে ইয়ারলি কন্ট্রাক্টে আছেন, যদি কেউ ফুল টাইম কাজ করে আপনার জন্য, আপনাকে কিন্তু বাই ল 5.6 উইকস হলিডে তাদেরকে অ্যালাউ করতে হয়। তো আমরা যদি কেউ ফুল টাইম কাজ করেন বলতে 5 দিন কাজ করেন, তাহলে অন অ্যান অ্যাভারেজ কিন্তু 28 ডেজ পেইড হলিডে তারা পাওয়া হয়। এবং এই 28 ডেজ পেইড হলিডের মধ্যে অ্যাজ এ এমপ্লয়ার আপনি যদি চান আপনি কিন্তু
পাবলিক হলিডেজগুলোকে অ্যাড করতে পারেন, লাইক ক্রিসমাস, নিউ ইয়ার্স। আমাদের পাবলিক হলিডেজ ইন ইংল্যান্ড ইজ অ্যারাউন্ড 7 to 8 days। তাহলে যেটা দাঁড়াচ্ছে আপনার জন্য যারা ফুল টাইম কাজ করছেন তাদের জন্য আপনাকে 5.6 উইকস ইকুইভ্যালেন্ট হলিডের ব্যবস্থা করতে হবে। এই হলিডেটা আসে অ্যারাউন্ড 28 days। সেই 28 daysকে আপনি চাইলে স্ট্যাটিউটরি হলিডেজগুলোকে ইনক্লুসিভ করে নিতে পারেন। তার মানে 20 থেকে 21 দিন ম্যান্ডেটরি আপনার কাছ থেকে যাচ্ছে, আর বাকি পাবলিক হলিডেজগুলোকে আপনি অ্যাড আপ করে নিতে পারছেন। মনে রাখবেন, হলিডে ইজ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট অ্যান্ড ইজ বাই ল। আপনি যদি কোনো এমপ্লয়িকে হলিডে না দেন কিংবা এমপ্লয়িকে হলিডে নেয়ার থেকে বিরত রাখেন, দ্যাট এমপ্লয়ি ক্যান টেক ইউ টু দ্য কোর্ট অ্যান্ড দ্যাটস কমপ্লিটলি আউটসাইড দ্য স্কোপ অফ দ্য ল। তো আপনারা মনে রাখবেন, হলিডে ইজ ভেরি ক্রুশিয়াল। আরও কিছু কিছু ভুল হয় আমাদের মধ্যে, যেটা আমি একটু বলে রাখি আপনাদেরকে। হলিডের সব হলিডে কিন্তু ক্যারি ফরওয়ার্ড করা যায় না। আমি যতটুকু জানি যে 1/3 বেশি হলিডে কিন্তু ইউ ক্যানট ক্যারি ফরওয়ার্ড আনলেস দেয়ার ইজ সাম ভেরি স্ট্রং রিজন। সো আপনি যদি মনে করেন না আপনি এবছর হলিডে দিতে পারেননি, নেক্সট ইয়ারে দেবেন, ইউ ক্যানট বেসিকলি বাই ল ক্যারি ফরওয়ার্ড। আরও একটা যেটা সমস্যা হয়, আপনি হয়তো ভাবতে পারেন ঠিক আছে আপনি হলিডে দেননি, লেটস পে হিম সাম মো। এটাও কিন্তু সমস্যা। এই রোল ওভারটাও কিন্তু অন দ্য আইজ অফ ল ইজ নট অ্যাডভাইজেবল। সো আপনারা আপনাদের স্টাফের হলিডে ঠিক করার আগে প্লিজ বি কেয়ারফুল, এবং হলিডেকে ঠিক মতো ম্যানেজ করার জন্য ইউ ক্যান মেনটেন সাম বুকস, ইউ ক্যান ডু হলিডে ট্র্যাকার। যখন একজন এমপ্লয়ি হলিডে চাইবেন, আপনি তার কাছ থেকে ফর্মালি লিখে নেন কবে চাচ্ছে, আপনি অ্যাপ্রুভ করেন, কিন্তু প্লিজ বি ফাইল দেম। এইচএমআরসি বিভিন্ন ইনভেস্টিগেশনে দেখা গেছে যে এইচএমআরসি যখন পেরোল ইনভেস্টিগেশন করেন তখন কিন্তু তারা এই হলিডের ব্যাপারটাকে অনেক গুরুত্ব সহকারে দেখেন, বিকজ দিস হলিডে পেমেন্ট কুড বি ম্যানিপুলেটেড অ্যান্ড ইটস ইনহিউম্যান সামটাইম। সো আপনারা এই বিষয়টা একটু খেয়াল রাখবেন। Thank you for that. Because HMRC, whenever, as you mentioned, to come for the payroll investigation, they know that some of the employer actually not giving holiday properly or payment properly, so they would like to investigate. So we would request our viewers that whenever you do, you should have holiday procedures, policies in your organization and follow properly, and look at those documents whether those are actually complying with the rules and regulation. We have to go for a break. We'll come from break and discuss these issues again. ডিয়ার ভিউয়ার্স, আমাদের সাথে থাকার জন্য আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ। আমাদেরকে একটি কমার্শিয়াল ব্রেকে যেতে হচ্ছে। কমার্শিয়াল ব্রেকের পরে আপনাদের সাথে আবার দেখা হবে। আমাদের সাথেই থাকবেন। Dear viewers, Assalamu alaikum. Welcome back to our program Your Accountant, and thank you for staying with us. We have a call. We take the call first. Dear viewers, Assalamu alaikum. You're live on ATN Bangla. Can you have your question, please? Hello. হ্যালো আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আপনার প্রশ্নটি বলেন প্লিজ। আচ্ছা, আমার দুইটা প্রশ্ন অ্যাকচুয়ালি। জি বলেন। জি, একটা প্রশ্ন হলো, আমার ওয়াইফ 2012-এ, মিডল অফ 2012-এ সেলফ এমপ্লয়মেন্ট হিসাবে বিজনেস শুরু করছিলেন। আচ্ছা। 2013-এ যে কোনো কারণে উনি বন্ধ করে দিয়েছিলেন। আচ্ছা। এন্ড 2014-এ উনি এমপ্লয়ি হিসেবে জয়েন করেন একটা এজেন্সিতে। আচ্ছা। তখন যখন উনি এজেন্সিতে জয়েন করেন, ওই সময় একটা লেটার আমরা পাইছিলাম এইচএম রেভিনিউ থেকে যে উনি ওনার ট্যাক্স রিটার্ন দেন নাই। তখন একজন অ্যাকাউন্টেন্টের মাধ্যমে ওই পয়সাটা দেওয়া, আর আমরা যে উনি যে এমপ্লয়ি হিসাবে ওর পে স্লিপ ডকুমেন্ট গুলা দিয়া যে আমরা বলছিলাম যে ওইটা তা বন্ধ করে দেওয়ার জন্য, যে শি ইজ নট এজ এ সেলফ এমপ্লয়মেন্ট কই আর কি। আচ্ছা। তখন উনি সব প্রসিডিউর করে পে স্লিপ সহ 6 মাসের পে স্লিপ সহ দিয়ে দিলেন। কিন্তু এখন প্রশ্ন হলো আমার, এখন আমি স্টিল একটা লেটার পাই এইচএম রেভিনিউ থেকে, আর ওইটাতে সিটিতে লেখছে ওরা 419 পাউন্ড 39 পেন্স ডিমান্ড করতেছে, ইনক্লুডিং ওই যে পেনাল্টি বা ফাইন বলে আর কি। তাহলে আমার প্রশ্ন রইল, ওরা কিভাবে আমারে, আমি যেহেতু ওই পে স্লিপ সহ দিয়া ওইটা
অ্যাকাউন্টেন্টের মাধ্যমে বন্ধ করাই দিলাম, তাহলে ওইটা কি ওরা কি কোন কারণে কন্টিনিউ করতেছে? আর এইটা যদি কন্টিনিউ করে তাহলে ওইটার কিভাবে বন্ধ করায়, ওইটা আর কি আমার একটা প্রশ্ন। থ্যাংক ইউ। বুঝতে পারছেন আমার প্রশ্ন? বুঝতে পারছি, হ্যাঁ। আপনার দ্বিতীয় কোশ্চেনটা বলেন। আর দ্বিতীয় প্রশ্নটা হইলো, আমি একটা এজেন্সিতে কাজ করি, ওইখানে আমি ওই যে পেনশন আমি জিও করি, পেনশন স্কিমে তারা একটা পয়সা নেয়, একটা হলো ই মানে এমপ্লয়ি পেনশন, আর একটা হলো আর মানে এমপ্লয়ার পেনশন। বাট ওরা দুইটা পয়সাটা আমার কাছ থেকে নেয়। আমার প্রশ্নটা হলো, ওদের নামে যেটা এমপ্লয়ার যেটা আর এমপ্লয়ি যেটা, ওই দুইটা কি আমি দিতে হইব না এমপ্লয়ার একটা এমপ্লয়ার আর এমপ্লয়িটা এমপ্লয়ি দিত? কোনটা রাইট আমি এই জিনিসটা জানতে চাই আর কি। দুইটা কি আমার দিতে হইব? আর দুইটা আমার দিতে হইলে এখানে আমি একই নামে দিব না। আর যদি এমপ্লয়ার বলে দিতে হয় তাহলে এমপ্লয়ার দিত, আর এমপ্লয়ি বলে দিলে তো এমপ্লয়ি দিত। বুঝতে পারছেন আমার প্রশ্ন? থ্যাংক ইউ কলার, থ্যাংক ইউ। ওকে, ওই দুইটা কোশ্চেন আছে উত্তর দিব, অসুবিধা নেই। ঠিক আছে, আমরা কোশ্চেন আনসারগুলো সেরে ফেলি। So we can start with the previous question regards to one person whose earning income is 19,000 before tax. So he has noticed that some of the month he does not pay tax, some of the month he pay tax, and he wanted to some application for the immigration. That's why he's a bit concerned. দর্শক, আপনি আমাদের স্টুডিওতে ফোন করেছেন, ধন্যবাদ। আপনার কোশ্চেনটা ছিল যে আপনি অ্যারাউন্ড 19,000 পাউন্ড আর্ন করেন, তো আপনার পে স্লিপে কখনো ট্যাক্স দেখাচ্ছে, কখনো ট্যাক্স দেখাচ্ছে না। ট্যাক্স যদি না দেখিয়ে থাকে, ইজ দ্যাট স্টিল ভ্যালিড? এটা কি আপনার ইমিগ্রেশনের কোনো সমস্যা করবে কিনা ফিউচার অ্যাপ্লিকেশনে? যদিও আমরা ইমিগ্রেশন সলিসিটর নই, আমরা জাস্ট অ্যাকাউন্টিং সাইডটা বলছি আপনাকে, যে আপনি যখন বছরের শুরুতে কোনো জব শুরু করেন, লাইক এপ্রিল হলো একটা ট্যাক্স ইয়ারের শুরুর মাস, তখন স্বভাবত কারণেই কিন্তু পেরোলে আপনার পে স্লিপের ট্যাক্স নাও থাকতে পারে। তো এতে ওয়ারি হওয়ার কিছু নাই। যদি ট্যাক্সটা 2-3 মাস পরে আপনার পে স্লিপে আসতেই পারে, বিকজ 19,000 পাউন্ড খুব বেশি স্যালারি নয়, এবং আপনি জানেন যে অ্যারাউন্ড 8,000 পাউন্ড পর্যন্ত কিন্তু কোনো ট্যাক্স কোনো এনআইও ক্লিক করে না। সো আপনার পে স্লিপে যদি শুরুর দিকে কোনো ট্যাক্স এনআই না দেখায়, আমার মনে হয় না যে খুব বেশি কনসার্ন আছে। আর আপনি নিশ্চয়ই একজন অ্যাকাউন্টেন্টের সাথে আছেন, আপনি বললেন, তো আমার মনে হচ্ছে না যে এরকম বেশি কিছু চিন্তার আছে। তারপরে যদি আপনি কনসার্ন মনে করেন, আপনি আপনার পে স্লিপগুলোর একটা কপি আমাদেরকে ইমেল করে দিতে পারেন। একটা স্ক্যান করে যদি ইমেল করে দেন, আমরা আবার একটু ডাবল চেক করে দেখতে পারি যে কোনো সমস্যা আছে কিনা। আমার মনে হয় এর থেকে বেশি কিছু বলার কোনো স্কোপ নেই আমাদের এই মুহূর্তে। বাট আপনাকে ধন্যবাদ কল করার জন্য, থ্যাংক ইউ। The next question is regards to one person, the tax year 2014-15, he was self-employed in several places and he used to work for a university on payee, and then obviously he sent his self-assessment tax return through accountant, and he has given his P60 and P45, all the detail, and then recently has got a letter from HMRC asking for some undue tax including interest and penalty. His question is, if I give in all the detail correctly, and then why they are asking for that much of money? Thank you caller. আমি জিনিসটা একটু ব্যাখ্যা করি, বিকজ উই ডেল্ট উইথ মেনি কেসেস লাইক দ্যাট। যেটা আসলে হচ্ছে যে আপনি হয়তো জানেন যে আপনার P60 ফিগার 600 পাউন্ড, কিন্তু এমনও হতে পারে যে আপনার এমপ্লয়ার হয়তোবা আপনাকে সেলফ এমপ্লয়মেন্টে কোনো পেমেন্ট করেনি, কিংবা একটা পেমেন্ট সেলফ এমপ্লয়মেন্টে ছিল না, সেইটা হয়তোবা স্যালারি দিচ্ছিল। তো অনেক সময় পেরোল সফটওয়্যারের আপ ডাউনের কারণেও কিন্তু রং ইনফরমেশন HMRCর কাছে থাকতে পারে। তো আমি বলছি না যে আপনার ইনফরমেশন আপনি যেটা ট্যাক্স রিটার্নে দিয়েছেন সেটা রং, কিন্তু আপনি যেহেতু জানেন না বা আপনি রিচেক করেননি যে আপনার সবগুলো ফিগার P60 বরাবর কিনা, এইখানে কিন্তু একটা বেসিকলি লুপ রয়ে গেছে। তো আপনি যদি কোনো মতো আপনার অ্যাকাউন্টেন্ট থেকে সেই ট্যাক্স রিটার্নের কপিটা এনে
যেই পে স্লিপ বা যেই P60 ফিগারগুলো বসানো হয়েছে সেটা যদি আপনি একটু P60 সাথে ম্যাচ করেন তাহলে যদি কোনো ডিসক্রিপেন্সি না থাকে তাহলে কিন্তু ইউ ক্যান অ্যাপিল এগেইনস্ট দ্যাট ডিসিশন। তবে আমার এক্সপিরিয়েন্স যা বলে 99% কেসেস HMRC ইজ কারেক্ট, বিকজ HMRCর কাছে কিন্তু রেকর্ড সেটাই আছে যেইটা আপনার এমপ্লয়ারের সিস্টেম থেকে গিয়েছে। তো আমার মনে হয় এমনও হতে পারে আপনার কাছে হয়তোবা সব P60 নেই, আপনার কাছে হয়তোবা কোনোটা লাস্ট পে স্লিপ আছে কিংবা কোনোটা মিসিং আছে। তবে আপনি যদি সব P60 থেকে থাকে প্লিজ HMRCর সাথে আপনি ডাবল চেক অবশ্যই করতে পারেন, ভুল যে কারো হতে পারে, বাট আমাদের এক্সপিরিয়েন্স সেইজ HMRC's দিস কাইন্ড অফ লেটার অলওয়েজ হ্যাভ কারেক্ট ইনফরমেশন। আপনার সেকেন্ড কোশ্চেনটা ছিল যে আপনি যদি সব কিছু ঠিকঠাক করে দিয়েই থাকেন তাহলে কেন এই পেনাল্টি, কেন এই ইন্টারেস্ট? আসলে ইন্টারেস্টটা এটা একটা সামথিং নিউ দে ইমপ্লিমেন্টেড, দে কল ইট ইন্টারেস্ট অন কেয়ারলেসনেস। মানে লেটারটা হয়তো আপনাকে আরও অনেক আগেই পাঠানো হয়েছে, লেটার পাঠানোর সাথে নর্মালি HMRC আপনাকে 28 days সময় দেয় টু গিভ দেম এ কল অ্যান্ড টু এক্সপ্লেইন ওয়াই দ্যাট মিস্টেক হ্যাজ হ্যাপেন্ড। আপনি কিংবা আপনার অ্যাকাউন্টেন্ট যদি সেই 28 দিনের মধ্যে তাদেরকে ফোন করে থাকতেন তাহলে কিন্তু আপনাকে এই ইন্টারেস্টটা দিতে হতো না। আমি জানি না আপনারা করেছেন কি করেননি, বাট নর্মাল প্রভিশন হলো HMRC যখন প্রথম আপনাকে লেটার পাঠায় কোনো ডিসক্রিপেন্সির ব্যাপারে, দে নর্মালি গিভ ইউ এ টাইম বাইন্ডিংস যে প্লিজ কল আস you or your agent and let us know why that discrepancy happened. There could be some human error, there could be some honest mistake. আপনারা যদি সেই ডেডলাইনটা পালন করে থাকতেন তাহলে কিন্তু ইন্টারেস্টের সুযোগই থাকতো না। নেভারদ্যালেস যা হয়ে গেছে, আপনাকে এখন আপনার P60 চেক করে প্লিজ ডু এ পোলাইট নোট or পোলাইট লেটার টু HMRC। আপনার বিজ্ঞ অ্যাকাউন্টেন্ট অবশ্যই আপনাকে এই বিষয়ে হেল্প করতে পারবে এবং আমাদের এক্সপিরিয়েন্স বলে 9 out of 10 টাইমস আপনি যদি একটু সফটলি লেখেন ওদেরকে, তারা কিন্তু পেনাল্টি এবং ইন্টারেস্টটা রিমুভ করে দিবে। তবে ট্যাক্সটা তো রিমুভ হবে না, বিকজ আপনি যদি ট্যাক্স আন্ডারপেড হয়ে থাকেন বাই ডুইং ডিফারেন্ট জবস। আরও একটা জিনিস আপনাকে মনে রাখতে হবে, যদি আপনি একের অধিক জব করে থাকেন এবং আপনার ট্যাক্সটা যদি বেসিক রেটে না কেটে থাকে তাহলে কিন্তু দেয়ার মাইট বি সাম চান্সেস দ্যাট ইউ ওয়ার আন্ডারপেইড ট্যাক্সেস অরিজিনালি। So please do check with your accountant, and but আপনি যদি মনে করেন যে you want third opinion, you can always send us, email us the copies. We are more than happy to check it. Thank you. Sometimes it happens. Some people they working for some company, and then they join another company. They don't necessarily give the P45. Yeah? So they just complete the P46. So obviously the new employer doesn't know how much he was earning in that tax year with the old employers. So at the end of the day you might have 2-3 employers in a tax year, but all these things goes to HMRC. Yes. And then when they calculate, you might be a higher rate taxpayer, but actually you are paying 20%. Yes. So that can be a scenario. Yes, that can be a scenario. আপনি জানেন যে একের অধিক জব করলে কিন্তু সেকেন্ড জবে বেসিক রেটে ট্যাক্স কাটার কথা, কিন্তু অনেক সময় হয় যে টাইমিং ডিফারেন্স কিংবা আপনার কাছে ইনফরমেশন ছিল না কিংবা পুরনো অ্যাকাউন্টেন্ট কিংবা নতুন অ্যাকাউন্টেন্টের মধ্যে ইনফরমেশন গ্যাপ ছিল, সে সমস্ত কারণেও কিন্তু আপনি আন্ডারপেইড হয়ে থাকতে পারেন ট্যাক্স। এখন আমার কাছে অনেকেই অনেক সময় জিজ্ঞেস করে যে আমার ট্যাক্স তো আমার এমপ্লয়ার পে করে দিয়েছে বা ডিডাক্টেড ফ্রম মাই সোর্স, ওয়াই আই এম পেইং এক্সট্রা ট্যাক্স এগেইন? But unfortunately this is not extra tax you are paying. Actually you're supposed to pay more tax, whereas you didn't pay the right tax, so you enjoyed the money because the employer has paid you more cash than they're supposed to. Tahle unfortunately you have to pay this money actually. Thank you. We'll just take another call.